اور اس عنوان سے کچھ باتیں سلام کا کلیہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے کہو کہ حضور کا نقشہ بیان کرو ما اطاقت، کہتے میرے میں طاقت نہیں۔ جن اصحاب نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے ان کی تعداد انگلیوں کو گنی جا سکتی۔ باقی صحابی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ وہ کہتے تم نے نہیں دیکھا؟ کہتے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تو کفی علی عین خوف من ذہاب بس، جب میں حضور کو دیکھا کرتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا، حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی حضور کے جمال کو دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ، اور ابھی یہ حسن ظاہر نہیں ہوا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بڑا معروف نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی نے حضور کا دیدار کیا، خواب میں حضور کا جلوہ نصیب، اور خواب میں حضور سے پوچھا آقا کریم آپ کا حکم ہے انا امدہ ہو و اخی یوسف اسبہ ہو، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئی، اس کی کیا وجہ؟ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی نے خواب میں حضور کی زیارت کے دوران آقا کریم سے سوال پوچھا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں ابن ماجہ شریف میں 6 طرق سے روایت مروی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پھر جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور اس کے خواب میں قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ پھر حضور نے خواب میں جس کو جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا۔ پھر جس کو حضور نے خواب میں دیدار، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں من رآنی بالمنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھا۔ علماء نے تشریحات میں لکھا ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی نزع کا عالم ہوگا رخ محبوب سامنے، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ضروری کہ ویخ لواں مفت۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد گرامی کے خوابوں کو ایک کتابی شکل میں شائع کیا۔ اس کتاب کا نام ہے در سبین فی مبشرات النبی الامین، اب اردو ترجمے کے ساتھ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ 40 خواب ہیں جو حضرت شاہ عبدالرحیم نے دیکھے اور حضور سے جو گفتگو ہوئی اس کا بیان۔ کہتے ہیں میرے والد گرامی نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی کہ آپ کا یہ حکم ہے کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے۔ وہاں تو زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی، جبکہ حسن سبی کی نسبت حسن مدی میں کشش زیادہ ہوتی ہے، یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی کیا وجہ؟ تو حضور نے خواب کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا اے عبدالرحیم جمالی مسعور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، مالک نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو کسی میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ یہ چھپا ہوا حسن حضرات صوفیہ کہتے ہیں 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا ہے حضور کا حسن، اس کے باوجود بھی دیکھا نہیں جا رہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ باقی رہی بات زنان مصر کی انگلیوں پہ کاٹنے کی، حضرت امام احمد رضا کی کہانی سنی۔ وہ فرماتے ہیں
کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں زنان مصر نے ان کا نام سن کر نہیں بلکہ ان کو دیکھ کر کے، ان کے حسن کو، جمال کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹی، انگلیاں کاٹی نہیں بلکہ انگلیاں بے اختیاری میں کاٹی۔ چونکہ یہ عورتیں تانا دیتی تھی حضرت زلیخا کو کہ تو ایک غلام کے دل ہار، ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے، ایک غلام جو کہ بازار سے خریدا گیا ہے اس پہ دل ہار گئی ہے۔ اب زلیخا ان سے بحث کرتی تو مناظرہ لمبا ہو جاتا، وہ مانتی نہ۔ انہوں نے کہا میرے گھر آ، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عالی نسب خاندانوں کی 70 خواتین کی دعوت کی، کھانا پیش کیا، بعد میں ہاتھوں میں پھل دیا اور چھریاں دی۔ جب عورتیں ناشپاتیاں کاٹنے لگیں تو جناب زلیخا اندر چلی گئیں، حضرت یوسف کے سامنے ہاتھ جوڑے، وقالت اخرج علیہم، پورا یوسف اٹھائیے، عرض کرنے لگی 2 لمحوں کے لیے آئے، میرے پیار کی لاج رہ گئی، یہ تانے دے رہی ہیں، انہیں پتہ چلے غلام ہے کہ امام ہے۔ جناب یوسف اپنے حسن پہ، چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کیونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، ہلکا سا نقاب ہوتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے جہاں خواتین ناشپاتیاں کاٹ رہی تھیں۔ جمال یوسفی کی چمک جب پڑی نا تو ہوش اڑ گئے، اپنی انگلیاں کاٹنے لگے۔ فقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن کی سچی داستان ہے۔ انہوں نے انگلیاں کاٹ لی، انگلیاں کٹ گئی، چھریاں پھر گئیں، لیکن زبان سے بولی ہم بشر بشر کہہ رہی تھی، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ تھا۔ جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار، جب دیکھ لیا تو پردے۔ رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شبد ہر مشکلت بے کیلو کار، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب۔ 72-73 فرقے بنے ہیں اور ناپ تول رہے ہیں اس کو جو ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ پیر بادشاہ نے حد کر فرماتے جنہ دیکھیا نہیں ہو کرم کرنا، جنہ دیکھیا نہیں ہو کرم کرنا، جنہ دیکھیا ہو تے بول دے، جڑے محرم رات حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے۔ یہ سارے نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں اور فسادات وبا ہیں، کوئی نور کہہ رہا ہے، کوئی بشر کہہ رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے برگ قرآن دے بول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو نہیں تھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور بیٹھے، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا سا ہور۔ حضور خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اقبال کہتا ہے تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا، ابھی تو کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بناؤ۔ تو اصل یہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے ہیں، جب تک زنانے مصر نے جمال یوسفی نہیں دیکھا تھا وہ زلیخا کو تانے دیں، اچھی بھلی ہو کے دل ہار گئی، دیوانی ہو، جب دیکھ لیا تو پھر اپنے بھی ہاتھ کاٹے۔ اللہ اس لیے یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو پھر جھگڑے نہ ہوتے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأینا جبینا، زلیخا کو تانا دینے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو پھر ہاتھ نہ کاٹتی دل کاٹتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات کہی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یہ تضاد کا شعر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ، ان کی انگلیاں کٹ گئی، بے اختیاری میں کٹ گئی۔ یہاں 6 چیزیں عورتیں ہیں، مصر کی ہیں، جمال یوسفی کو دیکھا، انگلیاں کٹی اور بے اختیاری میں کٹی۔ اور ادھر کیا ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد، وہ عورتیں بھی مصر کی، یہ مرد بھی عرب کے، وہ دیکھ کر یہاں نام سن، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہے، ادھر کٹی ہیں ادھر کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے، تسلسل
جاری ہے. عامر چیمہ نے ابھی کل کٹوائی. حضرت غازی علم الدین نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے, ایک صدی بھی نہیں بیتی, انہوں نے بھی سر کٹوایا. غازی ممتاز قادری کٹوانے کو تیار بیٹھے, سر کٹاتے ہیں, تسلسل ہے. یہ سلسلہ ختم قیامت تک نہیں ہوگا. تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر. تو وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو جو کسی اور کا مقصوم نہیں ہے. تو اگر کوئی بیان کرے تو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا, لیکن اس کے باوجود ہر ایک نے بیان بھی کی اپنی استطاعت کے مطابق. حضور کے حلیے کو لوگوں نے, حضور کی اعضائے مقدسہ کے جمال کو لوگوں نے بیان کیا. اور صحابہ کا محبوب اور مرغوب عمل تھا کہ وہ حضور کا حلیہ سننا چاہتے. یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے آج کی اس مجلس کا, تو کوئی ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی اس کو بھی غلط کہہ دے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے صحابہ کا معمول زندگی. اس میں صرف ایک روایت بیان کر کے مضمون کو آگے بڑھاؤں گا. صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 110 ہجری میں انتقال. حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے اوائل میں, اور ان کا انتقال ہوا ہے 110. حضور کے وصال کے پورا 100 سال بعد بھی زندہ رہے. حج کا موسم ہے, مسجد حرام کا صحن, لوگوں کا ہجوم. حضرت ابو طفیل کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو اور لوگوں کو کہتے ہیں, لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا. ناز ہے نا اس بات پہ کہ میں نے حضور کو دیکھا. استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا, آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگ, تم نے ذوق کو دیکھا, تم نے ذوق سے باتیں کی. یہ زمانہ تم پہ ناز کرے کہ تم نے استاد ذوق سے ملاقات کی. علامہ اقبال کہتے ہیں, نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں, فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داد و سخندہ. میرے استاد تھے محمد علی حاشر صاحب. مولانا ظفر علی خان صاحب کا جو ذمہ دار اخبار نکلتا تھا اس میں شاہ سلطان وہی لکھتے تھے. ان کی عمر کا آخری حصہ تھا, میں ابتدائی ایام میں تھا. کولمبس کا شرف ملا, اور یہ عروض و قوافی یہ میں نے ان سے سیکھے بحور کا علم. تو وہ کبھی بات کرتے تو بڑے اتراتے کہ میں اقبال سے ملاقات کی ہے, میں نے فلاں جو ہے فلاں سے ملاقات کی ہے. جس نے ذوق کو دیکھا ہو, جس نے داغ دہلوی سے ملاقات کی, جس نے اقبال سے مجلسیں اختیار کی ہو, وہ تو ناز کرے. اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو, پھر وہ اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کرے. تو حضرت ابو طفیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں, لوگوں آؤ اس بند ہوئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا. اچھا, یہ سننے کی دیر تھی کہ لوگ بھاگ کھڑے ہو. یار میلاد کی تو شیرینی بانٹے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, جہاں حضور کی باتیں بانٹنے والا آ گیا, جہاں حضور کا ذکر بانٹنے والا آ گیا, تو پھر دور بھی تابعین کا ہے. ارد گرد جھمگٹا بن کے کھڑے ہو. اب مسائل حج کے پوچھے ہوں گے نا, کیونکہ حج تھا. یہ عید ہم سال کے بعد 2 بار پڑھتے ہیں, چھوٹی عید اور بڑی عید, اور مولانا صاحب کو ہر بار طریقہ بتانے پڑتا ہے, اس لیے کہ سال کے بعد کیوں آتی. تو جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں بھی اچھی طرح یہ بات یاد ہوگی کہ وہاں ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا نظر آتا ہے, کیونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی دوسری بار یا تیسری بار بھی گیا ہے تو کیونکہ سال کے بعد گیا ہے تو ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا ہوا وہاں نظر آتا ہے, اور جس کو سمجھے کہ اس کو مسائل آتے ہیں اس کے گرد گرد لوگوں کا جمگٹا ہی نظر آتا ہے. اب موسم حج کا ہے اور ایک ایسا شخص مل گیا جس نے حضور کو دیکھا ہے, تو پھر صحابہ کو حج کے مسائل پوچھنے چاہیے تھا کہ حضور نے وقوف عرفات کیسے کیا, مزدلفہ کا قیام کیسا تھا, حضور بطن محصر کے قریب سے کیسے گزرے, آقا کریم نے رمی جمرات کیسے کیا, حضور نے طواف زیارت کیسے کیا, طواف الوداع کی کیفیت کیا, پوچھنے چاہیے تھے نا. لیکن کیا پوچھا, صرف لنا رسول اللہ, ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرنا, اگر مل گئے ہو تو بتاؤ حضور کیسے. تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. وہ لفظ آپ یاد کرنا چاہیں آسان ہے, یاد کر بھی سکتے. کہتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مکسرا. ابیض ملیحا مکسرا, ایک تو چٹے رنگ کے. حدیث میں آتا ہے اظہر اللون, انور اللون کے لفظ, حضور کا رنگ چمکتا. ام مابد کہتی ہے, رأیت رجلا ظاہرا بزاغ, میں نے ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا. تو یہ ابیض کا لفظ استعمال, ایک تو سفید رنگ, یہ ابیض کا لفظ جو ہے یہ خاص طور پہ حضور کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ دادا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پوترے سے بڑا پیار کرتا ہے اور بیٹے سے زیادہ پیارے پوتے لگتے ہیں. تو حضور کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے, اور حضور کا ایک عرفی نام انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ کیا تھا, ابیض.
जब पुकारते या अब या गोरे रंग वाले, ये नाम कह के पुकारते। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र है 9 साल। हुजूर के चचा के पास लोग आए कि बारिश नहीं हो रही और कहत पड़ गए और खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं, आप औलाद इस्माइल से हैं, हमारे लिए कोई दुआ करें। उन्होंने हुजूर को लिया और सिर हरम में आ गए। आका करीम को काबतुल्लाह की दीवार के साथ यूं खड़ा किया कि हुजूर की पुश्त दीवार के साथ लग रही और ऐसे हाथ उठा के हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब ने कहा, ऐ मालिक, इस गोरी रंगत वाले के सदके नहीं डाल दो। अच्छा, कहते हैं कि अब आसमान पे कोई बादल नहीं, लोग जब पलटे हैं ना तो वापस घरों में भीग के गए। तो उन्होंने फिर हुजूर का एक कसीदा लिखा था जो कुतुब में मौजूद है, उसका एक शेर सुनाता हूँ जो अपने मौजू की मुनासबत से है। उन्होंने फिर कहा, वह अब युस्तस्कल गमाम बिवजहिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामत, ये मेरा अबियत भतीजा, ये गोरी रंगत वाला भतीजा जिसके चेहरे को देख के बादल बरसते और घटाएं आ जाती है जिसके चेहरे को देख कर। यतीमों का सहारा है और बेवाओं का। तो अबियत का लफ्ज दूर के लिए खास तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हज़रत अबू तुफैल ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबियत, एक तो सफेद रंग, दूसरा फरमाया मलीहन, हुस्न नमकीन था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को मलाहत अता की। कुछ हुस्न ऐसे होते हैं कि बंदा देखता है और उसकी चमक पड़ती है बंदे के ऊपर और इंसान उसको देख करके जो है वो अपना सब कुछ लुटा दे। और हुस्ने मली वो होता है जब बंदा देखता है तो देखते रह जाता है और महबूब जब चले जाए फिर बंदा दिल पे हाथ रख के खड़ा होता है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो हुस्न दिया था कि जिसमें मलाहत। आला हज़रत फरमाते हैं, हुस्न फीके हैं जब तक ना मज़कूर हो, हुस्न फीके हैं जब तक ना मज़कूर हो, है नमकी हुस्न वाला हमारा, वो मली है दिलारा हमारा। तो कहा दूसरा हुजूर का हुलिया बयान करते हैं, दूसरा हुजूर का हुस्न सरापा मली नमकीन हुस्न था। तीसरी बात को फरमाया, कहा मुकस्सर, अब हर मामले में तवाज़ुन, मुकस्सर मुतवाज़न था, आज़ाए बदनी मुतवाज़न, सवाब सदर वल बदनी, सीना और पेट बराबर, सर ना बड़ा ना छोटा, कद ना लंबा ना छोटा, लैसा बिल तवील वला बिल कसीर, कद लंबा भी नहीं है कद छोटा भी नहीं। लेकिन ये शान अल्लाह ने दी है, इज़ा जामा अन्नास कमर, 10,000 का मजमा हो, बड़े बड़े लंबे कद वाले लोग भी मौजूद हों, हुजूर के दरमियान खड़े हो, हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे नजर आए। ये अल्लाह ने अपने महबूब को शान अता फरमाई। यहाँ मुझे याद आए हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, बड़ा लंबा कद था। किसी ने उनसे पूछा कि आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं, आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? तो उन्होंने जवाब क्या दिया, जरा गौर कीजिए। उन्होंने कहा, हुवा अकबर मिन्नी व अना असन्नु मिन्हु, साल ज्यादा मेरे गुजरे हैं, बड़े हुजूर ही हैं। तो हर मामले के अंदर तवाज़ुन। अब आइए हम हुजूर अलैहिस्सलाम को हुलिया देखें। हजरत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के पांव का हुस्न बयान करते हैं। कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनल बशर कदम, कहते हैं जितने सोने कदम मेरे हुजूर के थे किसी के नहीं थे, जितने सोने कदम मेरे हुजूर के थे किसी के नहीं थे। और हजरत अनस, हजरत अबू हुरैरा, हजरत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम फरमाते हैं, काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शस्नल कदमैन वल कफ़ैन, हुजूर के हाथों की हथेलियां और कदमों की हथेलियां पर गोश्त। अल्लाहु अकबर। एक सहाबिया हैं हजरत मैमूना बिन्त करदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कहती है कि मैं अपने वालिद के साथ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई। जब हम पहुंचे हुजूर के पास तो आका करीम अपनी नाका पे, अपनी ऊँटनी पे तशरीफ फरमा थे। तो मेरे वालिद ने आगे भर के हुजूर के पांव पकड़े। तो कहती है कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक उंगलियों की ज़ियारत की। अब सुनिए हजरत मैमूना बिन्त करदम के लफ्ज़, कहती हैं, फमा नसीतो फीमा नसीतो तूला अस्बाए कदम ही सबाबा अला साइर असाबे, अंगूठे के साथ वाली उंगली की जो लंबाई थी ना बाकी उंगलियों की निस्बत, कहती है साल गुजर गए अभी तक वो नक्शा ही नहीं आंखों से जा रहा, वो हुस्न अब भी मेरी निगाहों के सामने। इंसान के हाथ की जो उंगलियां हैं उसमें ये दरमियान वाली उंगली लंबी होती है और जो पांव की उंगलियां हैं उसमें अंगूठे के साथ वाली उंगली लंबी होती है। हजरत मैमूना बिन्त करदम फरमाती है, मैं क्या बताऊं, हुजूर अलैहिस्सलाम के अंगूठे के साथ वाली जो उंगली थी उसका हुस्न ही नहीं भूलता है। यार जिसकी उंगलियां इतनी सोनी है, जिसके तलवे इतने सोने हैं, जिसके कदम इतने सोने हैं, उसका चेहरा कितना सोना होगा। इसीलिए वो किसी ने कहा ना कि कदमों पे जबी को रहने दो, कदमों पे जबी को चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, कदमों पे जबी को रहने दो
चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से भरकर एड़ी है रुखसार का आलम क्या हो। जब चांद से भरकर एड़ी है रुखसार का आलम क्या हो। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के बारे में दो तरह की रिवायात, अखमसान के लफ्ज की हैं और लैसा लहा अखमस के लफ्ज। और उसकी तशरीहात के अंदर उलमा ने गुफ्तगू की है कि असल हुजूर अलैहिस्सलाम कभी जोर से पाँव रखते तो हुजूर का पूरा पाँव जो है वो जमीन पे लगे। तो जिन्होंने उस निशान को देखा उन्होंने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम बराबर। और कभी ऐसा होता कि हुजूर अलैहिस्सलाम कदम रखते तो पूरा कदम न लगाते, और ऐसे कभी जल्दी में हुजूर होते। ये ऐसा एक मौका आया हजरत साद बिन मुआज के इंतकाल, उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उंगलियों के बल, पंजों के बल कर गए। तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आज आप पूरा पाँव नहीं लगा रहे। फरमाया, मदीने में मेरे साथ के जनाजे के लिए आने वाले फरिश्तों की भीड़ इतनी है कि पूरा कदम रखने की जगह ही नहीं मिल रही। 70,000 फरिश्ते हजरत साद के जनाजे में, अल्लाह का अर्श भी काम उठाता, झूम उठाता हजरत साद के जनाजे। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इसका चला, तो कभी हुजूर अलैहिस्सलाम पाँव लगाते और कभी पूरा पाँव जमता। वैसे हुजूर का तरीका चलने का यह था कि पाँव खूब जमता और उसका निशान जो है वो जमीन के ऊपर पड़ जाता। बिलखुसूस अगर कोई पत्थर होता और आका करीम अलैहिस्सलाम नंगे पाँव होते। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा मशा अला सखरे गासत कदमाहु फी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान उसके अंदर सख्त होते। सुल्तान कातिबाई के पास एक पत्थर था जो उसने 20,000 दीनार में खरीदा और उसमें हुजूर के कदमों का निशान नक्श था। सारी जिंदगी उसने अपने पास रखी। मरने के बाद उसने वसीयत की कि इस पत्थर को मेरी कब्र के सराहने लगा। इमाम खिफाजी फरमाते हैं, वहुवा मौजूद इलल आन, वो पत्थर आज भी उसकी कब्र के सराहने लगा हुआ। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम की तलियां और गोश्त, और आका करीम जब जमीन पर पाँव लगाते तो पूरा कदम। हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक पिंडलियों के बारे में अल्लाह अकबर, रिवायात में आता है हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हज़रत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, कानी अनज़ुरु इला वबीस साफ़ है, मैं हुजूर की मुबारक पिंडलियों की चमक अब भी तसव्वुर में देख रहा हूं। हुजूर की पिंडलियां उन्होंने देखी थी तो कहते हैं आज भी मेरे तसव्वुर में। अच्छा, हुजूर की पिंडलियों का हुस्न बयान किया हज़रत सुराका ने। ये सुराका बिन मालिक वो शख्स है जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम के गिरफ्तार करने के लिए हुजूर का पीछा किया। जब हुजूर ने हिजरत की, अबू जहल ने 100 सुरखों का नाम रखा तो ये हुजूर की तलाश में निकले, हत्ता कि इसने हुजूर को पा लिया। नापाक इरादे से आगे बढ़ा, लेकिन इसका जो घोड़ा था वो घुटनों तक जमीन में दरस गया। इसने माजरत की, हुजूर ने माफ कर दिया, घोड़ा बाहर आया, लेकिन क्योंकि इनाम बहुत बड़ा था फिर दोबारा प्रोग्राम बदल गया। फिर आगे बढ़ा तो फिर घोड़ा घुटनों तक दरस गया। तीसरी मरतबा फिर ऐसा हुआ तो हुजूर ने फरमाया, सुराका तुम मुझे गिरफ्तार करना चाह रहे हो और मैं तेरे हाथों में किस्सा के कंगन देख रहा हूं। ये कब कहा? जब हुजूर हिजरत करके जा रहे थे। जिन लोगों ने ये मफहूम बयान किया ना कि हुजूर डरते भाग गए थे, उन्होंने तारीख के औरात को पढ़ा ही नहीं है और हिजरत के मफहूम को समझा ही नहीं। अल्लामा इकबाल ने एक जगह लिखा है, किस्सा गोया हक से मापोशीदा माना हिजरत अलग पाकिदा। उन्होंने हिजरत के मफहूम को समझा ही नहीं। ये इस्लाम की आफाकियत के लिए था और कोई भी वतन तुम्हारा वतन नहीं, सारी दुनिया तुम्हारा वतन है, ये बतलाना मकसूद था। तो मुसलमानों को आफाकियत देना मकसूद था। चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां, ये पैगाम देना मकसूद। तो खैर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तेरे हाथों में किस्सा के कंगन देख रहा हूँ तो उस जमाने की सुपर पावर है और तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो। खैर इनका सीना रोशन हो गया और हुजूर के लिए इनके दिल में मोहब्बतों के जज्बात पैदा हुए, लबों पर इस्लाम का कलमा जारी। अब जब वापस आए ना तो जो भी रास्ते में मिलता तो उसे कहते कि इधर रहने तो इधर मैं देख आया, और वो समझते कि शायद देख आया मिले नहीं, लेकिन ये भी कहते मैं देख आया हूँ, इधर मैं देख आया हूँ। वो रास्ता महफूज हो गया, हुजूर मदीने चले गए। अच्छा, हज़रत सुराका ने जब हुजूर को देखा ना तो वो हुजूर की पिंडली का हुस्न बयान कर रहा है। अल्लाह अकबर। पिंडली का हुस्न बयान करते हुए कहते हैं कि जब हुजूर ऊँटनी पे तशरीफ फरमा थे और मैं आगे बढ़ा, फलम्मा दनौतु मिन्हु वहुव अला नाक़ती, जब मैं गिरफ्तार करने के नापाक इरादे से आगे बढ़ा ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी नाका पे थे, अपनी सवारी पे। जअलतु अंजुरु इला साक़ी, तो मैं हुजूर की पिंडली को देखता रह गया। मैं हुजूर की पिंडली को ही, अब वो कैसी थी, अब देखो एक बादिया नशीन ने, एक अरब ने उस पिंडली का नक्शा कैसा किया। कहते हैं कान्नहु जुम्मारा, कान्नहु जुम्मारा, ऐसे थी जिसका जुम्मारा होता। अब जुम्मारा क्या है? आपने कभी देखा हो कि खजूर जब नई शाखें निकालती है तो जो नई निकलती हुई शाखें जो है
وہ سفید شاخ جو درمیان سے نکلتی چمکدار، اس کو عربی میں جم مارا جاتا۔ آپ کبھی غور کریں، یہ جو کیلا نہیں ہوتا، کیلا اس کو بھی توڑتے جائیں اور آخر اس کے اندر ایک راڈ سا نکلتا سفید ہوئی۔ اسی طرح یہ جو کھجور ہے، کھجور کی جب تر اور نرم شاخ نکلتی ہے، نئی شاخیں پھوٹتی ہے باہر میں، ویسے کھجور ایسا درخت ہے جس پہ خزاں نہیں آتا۔ ہر درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، لیکن جس درخت کو محمد عربی سے نسبت ہے نا، مدینے سے، اس کے اوپر خزاں نہیں آتی۔ یہ کھجور ایسا درخت ہے، لیکن پھر بھی جب بہار آتی ہے، بہار پہ بہار آتی ہے، تو پھر اس کی تازہ شاخیں جب نکلتی ہے، تو جو نرم شاخوں سے نکلتی ہے اس کو عربی میں چوب مارا۔ تو اس نے اپنے طریقے کے مطابق بتایا نا۔ ہم ظاہر ہے یہاں اگر سنبل و لالا کی بات کریں گے تو یہاں کے لوگ تو نہیں سمجھ پائیں گے، یہاں تو میاں صاحب کے لہجے میں بات کرنی پڑے گی نا، ٹکر پہ انگور چڑھایا، ہر گچھا زخمایا، تو اس لیے مثال تو اپنے علاقے کی دینی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں، حضور کی پنڈلیاں کیسی تھی، تو انہو جم مارا، جس طرح کھجور کی وہ نرم اور جداد شاخ ہوتی ہے، اس طرح حضور کی پنڈلیاں چمکدار۔ اللہ اکبر۔ پاتے ہیں ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، حضور علیہ السلام کی پنڈلیاں کرم کے درخت کی شاخیں، ساق اصل قدم کی اصل، شاخ نخل کرم، شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخم الکرانیس، حضور کے گھٹنوں کے جوڑ مضبوط تھے اور پرگوش تھے حضور کے گھٹنے۔ ایک روایت میں جلیل المشاش کے لفظ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، انبیاء طے کریں زانو جن کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے قد کے بارے میں آپ سن چکے، حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، لم یکن بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وکان رفعۃ من القوم لم ارى قبله ولا بعده مثل۔ کہتے ہیں نہ لمبا قد تھا، نہ چھوٹا قد تھا، درمیانہ قد۔ پھر کہتے ہیں کیا بتاؤں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ اور حضرت حسن بن ثابت کہتے ہیں دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نوں ڈالیا، ایسا حسین پہ کر تراشا، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس سے روایت سنی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما واحسن الناس وجها، کہتے جیسا قد میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا، اور جیسا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا، اور اس قد نور کو اللہ نے بے سایہ بنایا، حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت زکوان روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا له ظل فی شمس ولا قمر، نہ چاند کی چاندنی میں نہ سورج کی روشنی میں کبھی بھی حضور کا سایہ نظر نہیں آیا۔ اور اس کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ذلک علی العرض لئلا ید انسان قدمه علی ذلک الذل۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کسی انسان کے قدم نہ اس پہ آ جائے۔ اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بھی ایک توجیہ کی بڑی خوبصورت، آپ فرماتے ہیں او صلی اللہ علیہ وسلم سایہ نہ بود در عالم شہادت، سایہ ہر شے اب شے لطیف ترست، چو لطیف طرز وے صلی اللہ علیہ وسلم در عالم نہ باشد، پورا سایہ چیز صورت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا اس لیے کہ عالم شہادت میں ہر شے کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور حضور سے زیادہ لطیف کائنات میں شے ہی کوئی نہیں، تو لہذا پھر سایہ کہاں سے آتا؟ اللہ اکبر۔ اچھا حضور کا سایہ تو نہیں تھا لیکن پوری کائنات میں سایہ میرے حضور کا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ، بے سایہ ہو صاحبان عالم، شاید ہوتا نا، بے سایہ ہو صاحبان عالم، سایہ بھی نہیں اور پورے عالم کا صاحبان بھی میرے حضور ہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رانے عطا فرمائی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردے کی جگہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور حضرت علی کو خاص طور پہ حضور نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرا غسل تم نے دینا، اس لیے کہ اگر کسی اور نے دیا اور کسی کی نظر میرے پردے کی جگہ پہ پڑ گئی تو اس کی آنکھیں نابینی ہو جائیں، وہ نابینا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے۔ لیکن حضور جب بیٹھتے تھے تو حضور کی یہ رانے اب آپ کے پیٹ کے ساتھ بیٹھتے، وہ پسا بیٹھتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے اپنی رانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کر کے جو ہے وہ بیٹھتے تھے۔ یہ حضور کے بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اچھا اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان بھی دی کہ حضور ناپ بریدہ پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو ناپ کٹی ہوئی اور مختون پیدا ہوئے، ختنے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہ ولد مختونا مستورا، جب پیدا ہوئے تو ختنے پہلے ہی ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپ بھی کٹی ہوئی۔ یہ جو ماں کا خون ہے وہ بیٹے کی غذا بنتا ہے، اور پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پھر
जो है वो दूसरे तरीके से मुंह के जरिए से गजा शुरू होती है, लेकिन हुजूर मकतू सजा पैदा हुए हैं, अल्लाह बदने मादर में भी महबूब को दूरी गजा दे रहा है। अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक पेट के बारे में आता है, सवार बदन व सदर, पेट और सीना बराबर। उम्मे माबद कहती हैं कि हुजूर का पेट बड़ा हुआ नहीं, पेट का सीने से आगे होना ये इंसान के जमाल में कमी का सबब है, और पेट बिल्कुल चिपका हुआ हो ये भी हुस्न के मुनाफिक, इसलिए हुजूर का सीना और पेट बिल्कुल बराबर थे। वो कई कई दिन हुजूर फाकों से गुजारते, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने अपने महबूब को ये जमाल नसीब फरमाया। सीने से लेकर नाभ तक एक हल्की सी लकीर थी हुजूर अलैहिस्सलाम के बदन पर बालों, इसके अलावा पूरे पेट पर और सीने पर कोई बाल नहीं। लैसा फी बत्निही व सदरिही शारुन गैर, इसके अलावा कोई बाल नहीं था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पहलुओं का जिक्र करते हैं, ये पेट और ये साइड पे पहलू, तो कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदल कशहैन, हुजूर के पहलू चिट्टे और गोरे थे। अल्लाह अकबर। हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं जो हुजूर से मजाक कर दिया करते और हुजूर उनसे मजाक कर दिया करते, और आका करीम अलैहिस्सलाम के पास खड़े होकर के वो ऐसी गुफ्तगू करते कि लोग खुश हो जाते। आका करीम की तबीयत के अंदर सख्ती नहीं थी। अल्लाह ताला फरमाता है, लो कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, ऐ महबूब अगर तू तुश मिजाज होता, तेरे माथे पे शिकने आती होती तो इतने लोग तेरे गिर्द जमा नहीं होते। ये जो भुक्कल मार के बैठे रहते ना, किसी से हंस के बोलते भी नहीं, ये इनका अपना दिन है। रसूलुल्लाह से बढ़कर तबस्सुम करने वाला कोई नहीं, मुतबस्सम रहते थे वो। जब अकेले होते तो फिर मुतफक्किर रहते, जब लोगों से मिलते तो फिर मुतबस्सम होता। और हुजूर देहत नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी बात होती तो हुजूर इतना भी मुस्कुराते कि हुजूर की दाढ़ें भी सहाबा को नजर आती। सहाबा से मजाक कर रहे थे, सहाबा हुजूर से मजाक करते। एक सहाबी का नाम जाहिर बताया जाता है, और वो एक देहात का रहने वाला था, और हुजूर फरमाया करते थे ये हमारा देहात और हम इसके शहर। अच्छा, वो मस्जिद नबवी के आसपास घास ला करके बेचता था, अपने गाँव काटता और यहाँ बेचता, और यहाँ जो पैसे मिलते उसकी चीजें अपने देहात के लिए ले जाता। एक दिन वो घास बेच रहा था, हुजूर गुजरे, देखा कि जाहिर बैठा हुआ, हुजूर पीछे से गए चुपके से, उसकी कोली भाती। ये किसी के प्यार को देखना हो ना कि ये मेरे से कितना प्यार करता है, तो वो बैठा हो तो अचानक पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर दे, इसको कहते हैं कोली भरना। अब देखते हैं आपके ये मेरा नाम लेता है कि नहीं लेता। हर वक्त कहता है जी मैं तुझे याद कर रहा था, अब पता चले मुझे याद करता है कि नहीं करता, किस नंबर पे नाम आता है आप देखते चेक करते ना किसी का। और अगर वो बूझ ले नाम कि कौन है किसके हाथ है, तो फिर उसकी मोहब्बत का फर्म रह जाता। वरना आप उसको कहते हैं, हर वक्त कहता है मैं तुझे याद करता है, आज पहचान नहीं सका। अब हुजूर गए ना चुपके से जाके हज़रत ज़ाहिर की गोली मार। अच्छा, हुजूर के हाथ आए और पता ना चले किसके हाथ है। अल्लाह अकबर। उनको पता चल गया कि ये हाथ मेरे हुजूर के ही। उन्होंने पता क्या किया, कुछ बताने की बजाय अपनी कमर को पीछे हुजूर के सीने से जोड़ा रगड़ना शुरू किया। हुजूर आंखें दबाए कि बोल बता कौन, लेकिन वो बोले ही ना। और मैं कहता हूँ उसने कभी भी नहीं बोला। सुफने दे विच माही मिले, सुफने दे विच माही मिले आते गल विच पानी पावा, डरदी मारी अख ना खोला मता फिर विचड़ ना जाए। हजरत जाहिर बोल ही नहीं रहे और हुजूर आंखें दबा रहे। फिर हुजूर ने खुद ही फरमाया, इस गुलाम को कौन खरीदेगा? उसने कहा, हुजूर मैं तो बड़ा सस्ता हूँ, मुझे किसने खरीदना? फरमाया, तो अल्लाह के यहाँ बड़ा महंगा, तो अल्लाह के यहाँ बड़ा महंगा है। तो सहाबा हुजूर से मजाक करते। एक सहाबी का जिक्र आता है, वो हुजूर से अमली मजाक करता है। देखते हैं कि गुफ्तगू ऐसी करो कि मजा पैदा हो जाए, एक एक काम ही ऐसा करो। वो जाता मंडी में सब्जी खरीद लेता, कोई नया फल आता तो हुजूर की खिदमत में आके हदिया पेश करता, हुजूर कबूल करते, खुद खाते, जो पास बैठे होते उनको खिलाते। अच्छा, उसको दुआ देते कि ये नया फल आया तुमने हमें खिलाया, अल्लाह तुझे जज़ा दे। 2, 4, 5 दिन बाद दोबारा जब वो मंडी जाता ना, तो जिससे वो फल लिया तो उधार होता, वो पैसे मांगता, कहता आप ये हुजूर के पास लेके चलो, ये फल तो मैं हुजूर के लिए लेके गया। और फिर उसको लेके हुजूर के पास आ जाता, हुजूर को जो परसों फल नहीं खाया था जिसके पैसे मांगे। हुजूर फरमाते, मियां तूने वो तोहफा नहीं दिया? अर्ज करता, गरीब आदमी हूँ, तोहफा कैसे दे सकता था, मैंने सोचा सबसे पहले हुजूर ही खाएं। तो आका करीम उसकी कीमत भी अदा करते और फिर दोबारा दुआ देते। फल खिलाता, मुफ्त खिलाता, 2 मरतबा दुआएं भी ले जाता। तो ये आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा का ये मोहब्बत का अंदाज है। अल्लाह अकबर। ये हजरत उसैद बिन हुज़ैर भी ऐसे शख्स। अच्छा, एक दिन खड़े खड़े हुजूर अलैहिस्सलाम से बातें चल रही हैं, हज़रत उसैद बिन हुज़ैर के पहलू से कपड़ा हटा हुआ था। तो ये ऐसी बातें सुना रहा है कि लोग खुश हो रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। हुजूर ने अपने हाथ को इनकी जो है इनके पहलू पे मारा, कहा चल बस भी कर रहा। हज़रत हुज़ैर का रंग जो है एकदम बदल गया। अर्ज़ की हुजूर मैंने बदला लिया। सब हैरान है कि हुज़ैर क्या कह रहे हैं, अभी अभी हाथ कहते, अब कहते हैं बदला लेना है। हुजूर नाराज नहीं हुए, हुजूर मैं ले ले।
उसने कहा ना, जब आपने मुझे थप्पड़ रसीद किया था ना तो मेरा कश जो था, मेरा जो पहलू था वो बड़े नंगा था, उसके ऊपर कपड़ा नहीं। हुजूर ने कपड़ा हटा दिया। अल्लाह अकबर। जब कपड़ा हटाया ना सारे सहाबा को गुस्सा आ रहा था, जो ये क्या करने लगे। लेकिन जब हुजूर का कपड़ा हटाना और गोरी गोरी हुजूर के पहलुओं की वो रंगत और झलक दिखाई दी, अब लब फहता ना हूँ फजाला युकब्बिलु कशा फकाला बेअबी अंता व उम्मी या रसूलल्लाह। अदब तो आगे बढ़ के लिपट गया और हुजूर के पहलू को चूमने लगा और फिर कहने लगा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, हुजूर ये सारा काम मैंने इसलिए किया था, वरना मैं कौन होता हूँ आपसे बदला लेने वाला। अल्लाह अकबर। खंदक के मौका पर भी सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक बदन को देखा था और हुजूर के बदन पे बंधे हुए पत्थर भी उन्होंने देखे थे। इसके अलावा भी कई ऐसे मकामात आए कि सहाबा ने हुजूर का बदन अक़दस भी देखा, हुजूर की पुश्त भी देखी। हजरत महरश बिन अब्दुल्लाह रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मैंने एक दिन एहराम बांधते हुए देखा हज में। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम एहराम बांध रहे थे तो मैंने हुजूर की पुश्त देखी। फनज़रतु इला ज़हरिही कअन्नहु सबीक़तु फिद्दा, ऐसा लगता था जैसे चांदी में ढली हुई। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा से रिवायत है कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वासिअ ज़हर, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक जो पुश्त थी वो बिल्कुल कुशादा वाज़िह थी। हुजूर के सीने के बारे में हज़रत हिंद में नबी हाला रिवायत करते हैं, कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीज़ सदर, हुजूर का सीना कुशादा और अल्लाह खुद कह रहा है लम नशरह लका सदरक। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम का सीना जिस तरह ज़ाहिरन कुशादा, जिस तरह हुजूर का सीना बातिनन भी मानन भी कुशादा, और कितना कुशादा था। एक रिवायत देखिए, हुजूर फरमाते हैं रअयतु रब्बी अज़्ज़ा व जल की अहसन सूरत, मैं अल्लाह को अहसन सूरत में देखा। काला फीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, इरशाद फरमाया कि ये फरिश्ते किस बात पे बहस करें। कुल को अंत आलम, मैंने कहा मालिक तू बेहतर है। काला फवादा अकफ़हु बैना कातिफ़ै, तो अल्लाह ताला ने अपना दस्ते करम मेरे दो कंधों के दरमियान, दस्ते करम दस्ते कुदरत ये मुतशाबिहात में मेरे दो कंधों के दरमियान है। फिर क्या हुआ, फवजदतु बरदहा बैना सदयी, उसका दस्ते कुदरत पर यहाँ आया, ठंड मेरे सीने में पड़ा। फिर क्या हुआ, फालिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, फिर जमीन आसमान के अंदर जो कुछ था सब कुछ मैंने जान लिया। इतना कुशादा हो गया हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक सीना। हुजूर के सीने अतहर में हुजूर अलैहिस्सलाम का कल्बे अतहर। अच्छा, आला हजरत का सलाम आप हर जुम्मतुल मुबारक को सुनते हैं, उसमें हुजूर के मुअज्जिज़ात का भी बयान है और हुजूर के पाए अनवर से लेकर के हुजूर के सरे अनवर तक हुजूर के एक एक उज़्व का हुस्न भी बयान है। कभी होंठों का जिक्र करते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्नी, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कभी सर का जिक्र करते हैं जिसके आगे सरे सरबरा खम्र है। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों की और हुजूर की नाक का जिक्र करते हैं, नीची नजरों की शर्मो हया पर जरूर, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। कभी हाथों का जिक्र, हाथ की समत उठे गनी कर दी, मोजे पहरे समाअत पे लाखों सलाम। कभी सीने की, कभी पुश्ते मुबारक की, कभी कंधों का जिक्र, एक एक उज़्व का जिक्र। लेकिन आला हजरत जब दिल पे आए ना हुजूर के कल्बे पर, फिर आला हजरत चुप हो गए। फिर कलम ने जुम्बश की तो मेरे इमाम ने लिखा, दिल समझ से बरा। हर उज़्व का कोई ना कोई कसीदा मैंने लिखा है, लेकिन अब दिल के बारे में क्या लिखा। दिल समझ से बरा मगर यूं तो गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। जब शक्के सदर हुआ ना हुजूर का और कल्बे अतहर निकाला गया और आबे जमजम से गुस्ल दिया गया, जिस साल हुजूर जब मिराज पे जाना था तो जिब्रील अमीन ने दो लफ्ज कहे हुजूर के कल्बे अतहर के बारे में, वही लफ्ज मिलते हैं हुजूर के दिल के बारे में। अल्लाह अकबर। वो बयान करते हैं, इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी में वो लफ्ज लिखे हैं, जिब्रील ने कहा वाह वाह कल्बुन वकीयन फीहे उज़ुनान समीअतान व ऐनान बसीरतान, वह वाह कैसा दिल है जिसमें दो आंखें हैं जो देखती हैं और दो कान हैं जो सुनते हैं। इसीलिए फरमाया सहाबा अपनी सफेद सीधी रखा करो, मत समझो कि मैं सिर्फ आगे देखता हूँ, आगे देखता हूँ मैं पीछे भी देखता हूँ, मैं तुम्हारे रकू भी देखता हूँ, दिलों में पैदा होने वाले खुशबू भी देखता हूँ। और इकबाल कहता है चश्मे तू भी निंदाए माफ सुबू ऐ फरोगत सुबह आसारो जब, चश्मे तू भी निंदाए माफ, तेरी नजर तो सीनों के छुपे रात भी देखती। तो ये अल्लाह ने अपने महबूब दिल को वो नूर दिया है। हुजूर ने फरमाया हज़रत आयशा से रिवायत, तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्ब, मेरी आंखें सोती हैं दिल नहीं सोता। तो इसीलिए हमारी नींद वुजू तोड़ देती है, नबी की नींद वुजू नहीं तोड़ती, इसलिए कि दिल तो जाग रहा होता है हुजूर का। अल्लाह अकबर। हुजूर के बाजू के बारे में एक रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशर ज़राएन, हुजूर के बाजू पे बाल थे, अबलल अज़दैन व ज़राएन तवील ज़ंदैन, ये भी लफ्ज़ हैं।
اور ایک روایت میں کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الصاعدین، یہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بازو عظیم تھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو بارے تو عالم کی پرواہ ہے، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے کنکر پکڑے اور کافروں پر پھینکے، شاہت الوجوہ اللہم اعد قلوبہم وزلزل اقدامہم، خدا نے کیا کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے۔ ذرا غور تو کیجئے، لوگ جدائی ڈال رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی۔ اللہ کہتا ہے محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے، یہ کنکر جو حضور نے پھینکے ہیں نا، پھر کہا تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے۔ ذرا غور تو کیجئے اس پہ، یہ جو کنکر تو نے پھینکے یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو غلطی لگی ہے دین سمجھنے میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے، اگر یہ کہیں گے تو کافر ہوں گے، یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں ہے لیکن بات ایک ہے، ذاتیں دو ہیں لیکن باتیں دو نہیں، ذات ایک نہیں لیکن بات۔ تو کنکر محبوب نے پھینکے، اللہ فرماتا محبوب یہ میں نے پھینکے، اللہ اکبر۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بازو، ان پر ایک حدیث سناؤں، ایک ظاہری حسن ہے نا بازو کا اور ظاہری لمبائی ہے کہ موزونیت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے مبارک بازو لمبے تھے، لیکن اس کا ایک اور مانوی قد بھی، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نماز پڑھائی حضور نے، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا، بخاری کی روایت، پھر پیچھے کر سلام پھرا تو صحابہ نے پوچھ لیا حضور آج آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا پھر کھینچ لیا، کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے حضور کی اداؤں کا نام دین، تو یہ آج نئی ادا سامنے آئی ہے تو یہ بھی دین ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم بھی ایسے کیا کریں، یہ نماز کا حصہ ہے، تو یہ آپ نے فرمایا کہ کیوں ایسا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اصل بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا، میں اس کو توڑنے کے لیے بازو بڑھایا، پھر میں توڑنے لگا، پھر میں نے نہیں توڑا، اور اگر میں توڑ لیتا تم دنیا کے ختم ہونے تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہو۔ اب جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر، پہلے آسمان پر جانا ہو، عربی تازی گھوڑا ہو بغیر کسی رکے ہوئے 500 سال تک گھوڑے تو پہلے آسمان، پھر اتنی ہی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر فاصلہ، پھر کہیں جنت کا درخت بھی ایک 500 سال کی اونچائی پر، اور حضور نے یہاں سے ہاتھ اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا۔ وہاں تک جا سکتا ہے، ضرورت ہے وہاں تک، کیونکہ پھل وہاں لگا تھا، اگر آگے بھی لے جانا چاہتے تو جا سکتے، کیونکہ پھل وہ توڑنا اس لیے وہاں تک پہنچا۔ میں اور آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو کتنا اونچی جائے؟ 3 فٹ اونچے، اس سے تو نہیں جاتے۔ ہاں نظر میری اگر چھت نہ ہو درمیان میں تو دوسرے تیسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھتے، آپ کی نظر بھی دیکھ لو، میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے اور نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے، تو جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں؟ اچھا غور کرو، میں یہاں کھڑے ہو کے دیکھوں تو نظر کہاں تک جاتی ہے؟ آسمان تک، اور محبوب جب عرش پہ کھڑے ہوں گے تو پھر نظر کہاں تک گئی ہو؟ لوگوں نے نبی کو سمجھے ہی نہیں، ہے تو سمجھ سے برا نبی، لیکن لوگوں نے سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ اللہ اکبر، وہ شان اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے جو محبوب کی ہی شان، وہاں تک حضور کے جاتے ہیں ہاتھ جہاں کسی کا ہاتھ۔ اچھا حضور کے مبارک کندھے، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعید ما بین منکبین، حضور کے کندھوں کے درمیان مناسب بات تھا، کشادہ تھے کندھے حضور کے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مشاش منکبین، حضور کے کندھوں کی جو ہڈیاں تھیں ان کے جوڑ مضبوط تھے۔ اللہ اکبر، پوری امت کا بوجھ نہیں اٹھانا، اللہ اکبر۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کا ذکر کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کبھی کبھی حضور کے پاس کوئی مانگنے والا آ جاتا تو کوئی ایسا مانگنے والا بھی ہوتا جس کو آداب کا پتہ نہ ہوتا، کوئی بدو دور سے آ جاتا، آداب نبوت کا علم نہ ہوتا، وہ حضور کے پاس آ کے کہتا مجھے بھی دو مجھے بھی دو، حتیٰ کہ سائلین کا ہجوم بن جاتا اور وہ حضور کا کپڑا قمیض پکڑ کے کھینچتا، اور وہ جب کھینچتا نا حضور کی قمیض سرک کے نیچے آ جاتی، ہم حضور کے مبارک کندھے دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں فکانما انظر حین بدا منکبہ اذا شق القمر من بیاضہ، کہتے ہیں کہ ایک سائل آیا، اس نے حضور کی قمیض کھینچی، کہا مجھے بھی دیں، اور کھینچتے وہ بہت نیچے دے گیا، حتیٰ کہ حضور کا کندھا نظر آنے لگا، کہتے ہیں ایسے لگا جس طرح چاند چڑھا ہوا، ایسا حضور کا کندھا چمکتا۔ آپ جانتے ہیں ان کندھوں کی کہانی، جب حضور نے فتح مکہ کیا تو حضرت علی کو کہا میرے کندھوں پہ توڑو اور ان بتوں کو توڑو، حضرت علی نے کہا حضور آپ میرے کندھوں پہ توڑو۔ شیخ عبد الحق نے لکھا ہے مدارج النبوہ میں، حضور نے فرمایا کہ نبوت کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اللہ اکبر، تو حضرت علی حضور کے کندھوں پہ آئے،
बुतों को तोड़ा। अब गौर कीजिए हज़रत अली क्या फरमाते, कहते जब मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधों पे चढ़ा ना तो मैंने अर्ज की, अन्नी लोशे तो नील तो उफ्ता समा, अगर मैं चाहूंगा तो आसमान को भी छू सकता हूँ, इतना ऊंचा चला गया। और शेख अब्दुल्ला कहते हैं जब हज़रत अली ने छलांग लगाई ना तो मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने फरमाया कि अली मुस्कुरा क्यों रहे हो, और उसकी रूह इतनी ऊंची से नीचे गिरा हुआ तुझे चोट भी ना लगी। तो हुजूर ने फरमाया अली चोट कैसे लगती, तुझे चढ़ाने वाला नबी था, उतारने वाला जिब्रील था। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के दो कंधों के दरमियान मोहर नबूवत, हुजूर की मोहर नबूवत हज़रत वहब बिन मुनब्बा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं लम यबअसिल्लाहु नबिय्यन इल्ला वक़द कानत अलैहि शामतुन नबुव्वा फी यदिहिल युमना इल्ला नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्ना शामत नबुव्वत कानत बैना कतफै। कहते जितने भी नबी हुए हैं अल्लाह के, सब नबियों के हाथों पे मोहर नबूवत होती है, दाएं हाथ, और वो नबूवत की अलामत, सवाए हमारे नबी की मोहर नबूवत हाथ पे नहीं बल्कि महाजिर कलब पे, दो कंधों के दरमियान। कहते इसकी क्या वजह, इमाम नबहानी ने गालिबन 17 वजह बयान की। एक वजह यह बयान की कि बाकी जो भी आता किसी नबी से मिलता, मुसाफा करता, फिर जानता ये अल्लाह का नबी, हुजूर का चेहरा ही ऐसा बना। कोई मोहर नबूवत देखे और फिर अंदाजा करे, पहले ही जान लेता ये अल्लाह का नबी हो सकता। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह का हाथ भी हसीन है, लेकिन जो हुस्न अल्लाह ने अपने महबूब को दिया वो हुजूर का ही मकसद। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत हज़रत साइब बिन यजीद ने देखी। कहते हैं कुम तो खल्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्फ ज़हरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर की पुश्त की जानिब बैठा खड़ा हुआ तो मैंने देखा फनज़र तो इला खातमिही बैना कतफैहि मिसला ज़र्रिल अजला, जिस तरह मसैरी की गंडियां होती हैं इस तरह की मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत देखी। हज़रत जाबिर बिन समरा कहते हैं रअयतुल खातमा इंदा कातिफहू मिसला बैज़तिल हमामा यशबहु जसदा, हुजूर अलैहिस्सलाम के दो कंधों के दरमियान कबूतरी के अंडे के बराबर उभरा हुआ हुजूर का गोश्त का एक टुकड़ा था जो जिस्म की रंग से मुशाबत रखता था, वो मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत देखी। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत का जिक्र करते हैं हज़रत सलमान फारसी। आप जानते हैं सहाबा में सबसे ज्यादा लंबी उम्र किसी ने पाई है तो हज़रत सलमान फारसी ने, 350 साल जिंदगी। इनका बाप मजूसी था, आग को फूकने वाला, लेकिन ये अपनी जमीनों में जाते बड़े अमीर आदमी थे तो रास्ते के अंदर एक गिरजा आता था, उस गिरजे के पादरी के पास बैठने उठने लगे। उसने बताया कि ये जो है वो आग को पूजना अच्छी बात नहीं है, और उसने उनके दिल में सच्ची तलब पैदा की। हजरत सलमान फारसी के बाप को पता चला तो उन्होंने इनको बांध दिया, ये किसी तरह से जान छुड़ा करके वहां से भाग गए। और कहते हैं कि मैं भाग के एक पादरी की जाके खिदमत करता रहा, सारी जिंदगी गुजार। जब उसका आखिरी वक्त आया उसने मुझे बुलाया, बुला के कहा तूने बड़ी नौकरी की है, बड़ी खिदमत की है मेरी, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं इसीलिए तो आपके पास आया। उसने कहा कि मेरी तदफीन के बाद गबूरिया चला जाना, वहां का पादरी है जो इस वक्त किताबुल्लाह का सही आलिम, उसके पास मुझे कोई खैर की बात नहीं। मैं तुझे सिर्फ इतनी बात बता कि इस वक्त हुए जमीन पर उससे बेहतर कोई शख्स नहीं। जैसे मैंने उसकी तदफीन की मरने के बाद और गबूरिया चला गया, सारी जिंदगी मैंने वहां गुजारी। फिर जब वो मरने लगा तो उसने मुझे बुलाया, कहने लगा कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके पास अब मैं तुझको भेजूं, लेकिन अब तू चला जाए यसरत में, नबी आखिर ज़मां के ज़ुहूर का वक्त करीब आ गया और वो हिजरत करके यसरत में आए। कहते मैंने उसको कहा कि मैं कैसे पहचान सकूंगा कि वो अल्लाह के नबी, कोई शख्स भी तो दावा कर सकता है। उसने कहा निशानियां बता दो, एक निशानी यह है सदका नहीं लेंगे, दूसरी निशानी यह है हदिया लेंगे, तीसरी निशानी यह है दो कंधों के दरमियान मोहर नबूवत हो। कहते हैं कि मैं यसरत की जानब चलने लगा था, आगे से काफिला आ रहा था, उन्होंने मुझे पकड़ के गुलाम बनाया और मेरे साथ भला ये किया कि आगे मदीने में बेच दिया। एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया और अपने बाग में खिदमत के लिए वक्त कर दिया। शहजादे थे, बहुत बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन सच्ची तलब के लिए कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बता, गमे आश की तरह शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। कहते मैंने कहा मुझे गुलामी भी कबूल है। अच्छा, कहते हैं कि मैं एक दिन उसकी खजूरें तोड़ रहा था और खजूर के ऊपर चढ़ा हुआ था, अल्लाह अकबर, अचानक ताला बद्र अलैना की आवाज़ें आने लगी। बस मेरे अंदर कशिश पैदा हुई और मैंने छलांग लगाई और दौड़ पड़ा। मेरे मालिक के पीछे भर के मुझे पकड़ लिया, उसने समझा शायद गुलाम भाग गया। मैंने कहा मैं गुलाम तेरा ही हूँ, ये जिस्म तेरा ही है, लेकिन दिल नौकर किसी और का है। कहते मैं थोड़ी सी खजूरें ली, हुजूर के पास चला गया। मैंने कहा हुजूर ये कबूल फरमाएंगे, सदका है। फरमाया हम नबी, हम सदका नहीं खाते। कहते एक निशानी पूरी हो। फिर कुछ दिन डाल करके मैं फिर खजूरें ली और अर्ज की हुजूर ये हदिया है, हुजूर ने कबूल फरमाया। अब तीसरी निशानी की मैं ताक हूँ,
تو کوئی موقع ملے تیسری نشانی بھی دو. کہتے ایک دن مجھے موقع ملا, حضور تشریف لائے میرے باغ میں آتے. اتیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کے پاس آیا. تو جب میں حضور کے قریب ہوا نا تو میں پیچھے پیچھے ہوتا ہوں تاکہ میں وہ کسی طرح سے حضور کی مور نبوت دیکھوں. تو آقا کریم نے کیا کیا, فعال کا الیہ رضا, حضور پیچھے چادر رکھتے تھے, حضور نے اتاری اور میری جانب کی, پھر رخ میری جانب پھیرا. وقالا, اور فرمایا انظر الی ما امرت به, اس نے جو بتایا تھا دیکھ لے, اس نے جو بتایا تھا وہ دیکھ. فرأیت الخاتم بین کفیہ, اللہ وقال انظر الى ما امرت به فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة, تو میں نے کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کی مور نبوت بھی دیکھی. اللہ اکبر. کہانی ویسے لمبی ہے حضرت سلمان فارسی کی, اور پھر آزادی بھی ہوئی, پھر کھجوریں اپنے دستے کرم سے حضور نے لگائی دی, درخت پت کے پھل بھی دینے لگے. پھر وہ ذائقہ جو ابو حضرت سلمان فارسی کی کھجوروں کا تھا پورے مدینے میں کسی کھجور کا بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. کیونکہ حضور نے اپنے دستے کرم پہ, تیری غلامی پہ نثار ہزار آزاد, غلام ہوئے مصطفیٰ کے لیے لیکن زمانے کے امام بنے. پھر حضور نے بھی کیا اعزاز کیا, وما سلمان منا اہل البیت, لوگوں سن لو سلمان فارسی میرے اہل بیت سے ہے. آیا فارس سے اہل بیت رسول کا بن گیا, اور میں یہ میرے اہل بیت سے. اللہ اکبر. اچھا, حضور کے مبارک ہاتھوں کا ذکر بھی سن. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تیرے ہاتھوں پہ صدقے, میں تیرے ہاتھوں پہ صدقے. کیسی تھی وہ کنکریاں, کیسی تھی وہ کنکریاں. اللہ اکبر. جس سے اتنے کافروں کا دفعہ تن منہ پھر گئے, کنکریاں اٹھا کے حضور نے پھینکی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کانت کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا من الحریر, کہتی ہیں حضور کے مبارک ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم, ریشم سے زیادہ نرم. اور حضرت انس کہتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا علینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تک نہ کوئی ریشم اور نہ کوئی دیباج میں نے چھوا ہے جو حضور کے ہاتھوں سے نرم ہو. اللہ